باپ نے اپنے 9 ماہ کے بچے کو قتل کر دیا۔ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی جو آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہے رونے کی، وہ مجھے دیکھتا تھا کہ مجھے میری ماں شاید آگے ہو کے بچائے گی، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ تمہارا کسی کے ساتھ غلط تعلق ہے یا کوئی بھی غلط الزام لگانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ جب 20 دن کا تھا تب سے اس کو مارنا شروع کر دیا تھا، کبھی اس کے سر پہ، کبھی منہ پہ اور نوز پہ ہینڈ رکھ کے نا تو اس کا نوز اور منہ دونوں دبا دیتے تھے۔ اسے لے جاؤ، اسے مار دینا۔ نہ ماں کا دودھ پینے دیتا تھا، نہ کچھ نہیں۔ 2 دن بالکل 2 دن ایسا سمجھو کہ تسی بھوکا ہی مریا۔ اس کو اتنا بدترین تشدد کیا گیا، سگریٹ لگائے گئے، اس کی بازو تک توڑ دی، صرف 9 ماہ کے بچے کی۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ ناظرین، گھریلو معاملات جو ہیں ان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرد یا عورت بہت حدیں پار کر جائے۔ ساندھا میں آج ہم موجود ہیں جہاں پہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ باپ نے اپنے 9 ماہ کے بچے کو قتل کر دیا اور عجیب و غریب طریقے سے اس پہ تشدد کیا گیا، سگریٹ لگائے گئے، دانتوں سے کاٹا گیا، اس کے علاوہ مختلف چمچ مارے گئے، اور ہم بڑا حیران ہوئے دیکھ کے کہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ صرف 9 ماہ کے بچے پہ اتنا بدترین تشدد۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ جو بچے کا باپ تھا اس نے اس کی ماں پہ کوئی الزام لگایا؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اتنا شفاق باپ کیسے اپنے 9 ماہ کے بچے کو مار سکتا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کمل شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کمل، بتائیے گا آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ میری شادی کو 8 سال ہو گئے۔ 8 سال میں تعلق آپ لوگوں کا کتنی دیر اچھا رہا تھا؟ تقریباً 1 سال۔ جو آپ کا شوہر ہے وہ آپ کو مارتا تو نہیں تھا 1 سال؟ 1 سال بعد انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں مارتا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ آپ کے گھر والے یہاں پہ نہ آئیں، انہیں منع کرو، یا تم جو ادھر جانے کی ضد کرتی ہو اس کی وجہ سے کہ تم نے گھر سے یہاں سے باہر نہیں جانا۔ ہاں جی۔ آپ پہ پابندیاں لگاتا تھا؟ ہاں جی۔ تو اگر میں گھر آ جاتی، ان سے کبھی ملنے آ جاتی تھی تو واپس جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی تمہارا کسی کے ساتھ غلط تعلق ہے یا کوئی بھی غلط الزام لگانا شروع کر دیتے تھے۔ ہاں جی۔ اور پھر مجھے کبھی بیلٹوں کے ساتھ، کبھی بلوں کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ ان کو ایک ڈنڈا سا بنایا ہوا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دینا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے بس مارنے کا۔ تو یہ بتائیے اس وقت آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں۔ اور جو جس کو مارا گیا ہے وہ اس کی عمر 9 ماہ تھی؟ ہاں جی، 9 ماہ تھی۔ موسیٰ اس کا نام تھا۔ موسیٰ اس کا نام تھا۔ ناظرین، صرف 9 ماہ کا بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو سفاکی سے قتل کیا گیا۔ کس طرح مارتا تھا آپ کا شوہر؟ وہ جب 20 دن کا تھا تب سے اس کو مارنا شروع کر دیا تھا، کبھی اس کے سر پہ، کبھی منہ پہ اور نوز پہ ہینڈ رکھ کے نا تو اس کا نوز اور منہ دونوں دبا دیتے تھے، اور جب اس کا سانس آخری سانس رہ جاتا تھا پھر چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے تھے میں اس کا، کبھی کہتے میں اس کا سانس پکا کر رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ بہادر بنا رہا ہوں۔ سنا ہے کہ وہ الزام بھی لگاتا تھا کہ آپ کا کوئی ناجائز تعلق ہے کسی کے ساتھ؟ ہاں جی، وہ کہتے تھے یہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے اس کی، میں اسے مارتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو مجھے درد کیوں نہیں ہوتا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس کا درد کیوں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اگر میں غلط ہوں تو آپ کسی سے بھی جا کے اس بچے کا ٹیسٹ کروا لیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے یا کسی اور کا۔ میں تو گھر کی سیڑھیاں نیچے تک نہیں اتری تھی، تو تب بھی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ میں نے کہا اگر میں غلط ہوئی یا اس میں کوئی اور آپ کو شک شبہ ہوا تو آپ وہیں پہ مجھے چاہے وہیں پہ گولی مار دیں یا کچھ بھی کر دیں، میں آپ کو، کسی کو یہ نہیں آپ کے گھر آ کے کہے گا کہ کیوں مارا ہے۔ ٹھیک ہے۔
नाज़रीन, जो कमल है उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, आप ये बताइएगा कि एक माँ की ममता इजाज़त देती है कि बाप इतना संगीन तशद्दुद करता हो, सांस निकाल देता हो, आ जाना चाहिए था घर, ये क्यों नहीं आई अपने घर? इसने बताया ही नहीं है। 8 साल हो गए ना, इसने बताया नहीं कि मुझे मारते हैं, जो भी कुछ करते हैं, बिल्कुल नहीं। 2 दिन पहले वो फोत की, तो 2 दिन पहले मैं गई है ना, उसके बाबा ने सब कुछ बताया। वो मुझे कह रहे थे इसे ले जाओ, इसे मार देना। ना माँ का दूध पीने देता था, ना कुछ नहीं। 2 दिन बिल्कुल 2 दिन ऐ समझो कि तुसी भूखा ही मरिया। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ 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 ਦੇ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ठीक है। आप ये बताइएगा कमल, आपके जो बाकी बच्चे हैं उन पे भी तशद्दुद करता था इस तरह? नहीं, वो जो छोटा वाला बेटा है ना, वो सुल्तान, उसको पहले उसको ही ऐसे ही मारते थे, पीटते थे। और कभी उसकी हिप पे वो बल्ले पकड़ के वो मारना शुरू कर देने, तो उसको मारते थे। लेकिन जब से ये पैदा हुआ है ना, उसकी जान छूट गई, फिर इसके ऊपर इसको मारना शुरू कर दिया उन्होंने। आपका शोहर नशा करता था? हाँ जी। ठीक है। अब इतना जुल्म आप पे हुआ है, तो बताएं, इंसाफ चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं अपना ताल्लुक़ जो आपके शोहर हैं उनके साथ, उस हवाले से क्या कहेंगी? मैं उस हवाले से यही कहूँगी कि जो छोटा बच्चा है, उसकी जो आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंजती है रोने की, वो मुझे देखता था कि मुझे मेरी माँ शायद आगे होके बचाएगी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे उसकी अब मदद करें कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि जो आपके शोहर हैं, आप चाहती हैं उन्हें सज़ा दी जाए? हाँ जी। नाज़रीन, हमने आपको जो कमल शहज़ादी हैं उनकी सारी गुफ्तगू सुनाई। बड़ी हैरान कुन बात है कि एक शोहर अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए नाजायज़ ताल्लुक़ का, और हकीकत तो यकीनन खुदा को मालूम है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो पुलिस है वो अपना पूरा किरदार अदा करेगी कि असल में क्या माजरा है कि एक बाप इतना सफ़ाक कैसे हो सकता है, अपने बेटे को चमच मारता है, सिगरेट लगाता है, उसका सांस तक बंद कर देता है। आप यकीन मानिए, जब ये ख़बर सुनी तो हम हैरान हो गए सुन के कि आज इस तरह के वालिद या इस तरह के बाप मौजूद हैं जो अपनी औलाद को औलाद नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। नाज़रीन, यकीनन FIR कट चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इंसाफ है उसका बोलबाला होना चाहिए, और जो सही है जो गलत है यकीनन उसका फ़ैसला हमारे इदारे, हमारी पुलिस करेगी। और हमें बड़ी उम्मीद है कि कमल जो हैं, इनके जो बच्चे पे, मासूम बच्चे पे बहिमाना तशद्दुद के बाद उसे कत्ल किया गया, इनको इंसाफ दिलवाया जाए, और हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा कमल, जब आपका ताल्लुक़ चल रहा था अपने शोहर से, यकीनन आप एक अज़वाजी ज़िंदगी में थे, तो कभी माँ ने या भाइयों ने आके सुलह कराने की कोशिश की थी? एक बार ऐसा हुआ था कि जब पहली बार उन्होंने मारा ना, तो मेरी अम्मी को पता चला, तब मेरे बैक कमर पे ना उन्होंने ये अपनी ये कूनी और ये घुटने से जब मुझे मारा, तो वो मुझे मेरी कमर में ना उस वक़्त ज़्यादा चोट आ गई थी। पहली बार जब मारा है, मैंने घर जाने की ज़िद की है और उन्होंने मारा है, तो तब मेरी अम्मी को ना इस बारे में इल्म हुआ है। तो इन्होंने मुझसे पूछा, कहते क्या हुआ? मैंने कहा अम्मी मैं ना सीढ़ियों से गिरी हूँ। तो अम्मी मेरी जो है वो कहती ये सीढ़ियों का नहीं लगता, मुझे ये सीढ़ियों की चोट है ही नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना अम्मी ने ऐसे प्यार से आराम से पूछा, फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा इन्होंने मेरे ऐसे किया है, भाई भी गए हैं, सब गए हैं, उनसे बात की है, तो उन्होंने सुलह की है कि हम आइंदा के बाद ये सब नहीं करते। ठीक है। ये बताइए, जब मूसा इस दुनिया में नहीं आया था तो तब भी वो मारते थे या शक करते थे? मैंने आपको बताया 1 साल ठीक रहे हैं, उसके बाद जो है इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। एक पहले मार लेते थे, फिर उसके बाद सुलह कर लेते थे, माफ़िया मांग लेते थे कि मैं आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगा, या तुम्हारा बच्चा है। उनकी माँ को भी ये सारा पता था, वो मार के अपनी अम्मी को कहते थे कि ये मैंने इसकी पिटाई की है, तो आप आगे ना इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं बेहोश होने वाली जब हो जाती थी, फिर उन्हें कहते थे अब आगे ना डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है।
नाज़रीन, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मियाँ बीवी में लड़ाई रिलेशनशिप में ऊंच नीच होती है, लेकिन कम से कम जो बच्चे हैं उनकी परवरिश में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन बच्चे का इस तरह कत्ल हो जाना यकीनन ये एक सवालिया निशान है। हम मुसलमान हैं, इतना जुल्म हम सोच भी नहीं सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ भी मिलना चाहिए और जो कसूरवार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, यकीनन वो ख़राब हो जाएं खैर है, लेकिन हम हैरान हैं कि किस तरह वो बच्चे पे तशद्दुद किया गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं कि किस तरह उसके सर पे चमच मारे गए और उसको इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया, सिगरेट लगाए गए, उसकी बाजू तक तोड़ दी सिर्फ 9 माह के बच्चे की। वो किससे इंसाफ मांगता। मैं बड़ी गुजारिश है मेरी हमारे वज़ीर आज़म से कि आप यकीनन इस पे नोटिस लें और इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं ताकि दोबारा कोई भेड़िया सामने ना आ सके।